اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ محتاجی بہت بڑی بلا ہے۔ دوستو، مجھے بڑے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں، بڑے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری بیوی ناراض ہے، خواتین کہتی ہیں خامن ناراض ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ننند، بھابھی، ساس، سسر سے اس طرح بڑی تکلیفیں ہیں، دوست ناراض ہو جاتے ہیں جن کے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کوئی لڑکی چاہتی ہے فلان لڑکا مجھے مل جائے، کوئی لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی مجھے مل جائے، لیکن جائز مقاصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ایسا قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر بندہ آپ کے پاس ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر بیوی ناراض ہے، خامن کر سکتا ہے۔ ایک ہی گھر میں خامن ناراض ہے، ساس ناراض ہے، ننند ناراض ہے، وہ تو گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے دور ہے، کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں، آپ کی اس کے آگے اپروچ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا بھی حل آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، بشرطے کہ آپ ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھیں۔ اور اس عمل کی اجازت اس بندے کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ جو میری کسی بات سے بور ہو کر ویڈیو آگے کر دے، پھر اس کی مرضی ہے، کیونکہ یہ میری شرائط میں نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ خود غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ میں کہتا ہوں کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میری ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کرو۔ مثال کے طور پر آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی صاحب کشف لوگ کے پاس جاتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ جب آپ سے وہ بات کر رہے ہوں تو آپ ادھر ادھر اس طرح دیکھنا شروع کر دیں، ادھر ادھر پھرنے چلے جائیں، وہ بیچارہ بولتا رہے، تو کیا آپ عمل کر سکو گے؟ وہ عمل اثر کرے گا؟ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا میں بزرگ ہوں، صاحب کشف ہوں، فلاں ہوں، میں ولی ہوں، یہ نہیں کہتا، لیکن کچھ عملیات میں نے کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے میں ان کا عامل ہوں۔ جس کو بھی عمل بتاتا ہوں، چاہے دولت کا ہو، رزق کا ہو، برکت کا ہو، پیار و محبت کا ہو، کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ میں دل سے بتاتا ہوں۔ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، صرف اتنی شرط ہوتی ہے کہ بات پوری سنو۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہے یا بیوی ہیں تو خامن ناراض ہے، آپ کا محبوب ناراض ہے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی معاملہ گناہ والا نہیں قائم کرنا، ورنہ جو میں بتاؤں گا وہ آپ کو نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کبھی بھی کہ آپ اس طرح کرو وہ پھنس جائے گی، یہ کرو، گناہ کرو، اس طرح کی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ ناراض ہو جائے، اکثر بیویاں خامدوں سے پریشان ہوتی ہیں، خامن ناراض ہو جائے، یا بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جائے، یا ننند راضی نہیں ہے، کوئی دوست آپ کا ہے، اکثر آپ اس سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہا، والدین ناراض ہیں، نافرمان اولاد ہے، کوئی دوست ہے، آپ سب کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اجازت کے لیے ایک بار پھر میں کہوں گا کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں۔ اس سے آپ کو اجازت بھی مل جائے گی اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام بھی لکھ دینا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی۔ ہر تکلیف جو ہے وہ کسی سے محبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ جو شخص ناراض ہو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، یعنی ایک کاغذ لے لینا ہے۔ کاغذ پر جو بندہ ناراض ہے، جس کو آپ اپنے تابع کرنا چاہتے ہو، جس سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہو، جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، وہ بندہ ناراض ہے، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھو گے اور اپنے سامنے رکھ لینا ہے، یعنی کہ جو آپ کا مطلوب ہو، جس کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے۔ اب رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلوب کسی بندے کا نام ہے، آپ اس کا نام لکھ دیں، نہیں۔ مطلوب کا مطلب ہے جس کی آپ کو طلب ہے، جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ اپنا دل ملانا چاہتے ہیں۔
आपने उसका नाम लिखना है, उसकी वालदा का नाम लिखना है और कागज़ पर अपने सामने रख लेना है। सामने रखते हुए उस पर नज़रें जुमा देनी है। नज़रें आपने अच्छे तरीके से जमा कर सदके दिल से आपने 3 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद सदके दिल से ये जो आयत है जो मैं आपको बताऊंगा 70 मरतबा पढ़कर आपने हर मरतबा जब आयत को ख़त्म करना है उस नाम पर आपने फूंक मार देनी है। यानी एक बार आयत पढ़ेंगे, कागज़ पर फूंक मार देंगे जिस पर आपने नाम लिखा हुआ है। इस अमल की जो मियाद है वो है 21 दिन। ये अमल तन्हाई में करना है, किबला रुख बैठ कर मुसल्ले पर बैठ जाना है, जाए नमाज पर बैठ जाना है, इशा के बाद करना है, क्योंकि इस दौरान खामन या दोस्त के दिल में इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो आपसे रुजू करेगा, आपसे फ़ोन पर बात करेगा, आपसे बात करने के लिए तड़पेगा। ये आयतें जो 70 मरतबा आप पढ़ोगे, अब अगर वो बंदा आपके पास है, आपके बीवी खामन के लिए कर रही है या खामन बीवी के लिए कर रहा है, वो उसी घर में मौजूद हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि 70 मरतबा जब आपने ये आयतें पढ़नी है तो आपने पानी पर दम करके उसको पिला देना है। फिर तो ऐसे असर होगा कि जैसे सोने पे सुहागा। ये जो आयत आपने पढ़नी है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। सूरह रूम की ये आयत है कुरान पाक की। इस आयत को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। सामने कागज़ पर महबूब का नाम लिखा होगा या जिस बंदे से आपने बात मनवानी है उसका नाम लिखा होगा। अगर आप बीवी के लिए कर रहे हैं तो बीवी का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। खामद के लिए कर रहे हैं तो खामद का नाम और उसकी वालदा का नाम आपने लिख लेना है। 70 मरतबा इन आयतों को आपने अच्छे तरीके से ठहर कर पढ़ना है। हर दफ़ा पढ़ के आपने 70 फुंके उस कागज़ के ऊपर आपने मार लेनी है। कुरान पाक की ये आयत है सूरह रूम की। आपने एक बार पढ़ के फूंक मारनी है, फिर दूसरी बार पढ़ के फूंक मारनी है, फिर तीसरी मरतबा पढ़ के फूंक मारनी है। यानी 70 फूंके आप मारेंगे और उस कागज़ को आपने अपने पास संभाल के रख लेना है। एक दिन का ये अमल आपने कर लिया। याद रखें, दरमियान में एक भी दिन आपने छोड़ दिया तो अमल नाकाम हो जाएगा, अमल कामयाब नहीं होगा। 21 दिन आपने मुकम्मल इस अमल को करना है। जो हमारी ख़वातीन बहनें कहती हैं कि मजबूरी के अयाम हैं, क्या करें, तो जैसे ही मजबूरी के अयाम ख़त्म हो उसके बाद ये अमल शुरू कर लें पहले दिन से। और ज़ाहिर है 20-21 दिन ज़्यादातर ख़वातीन के गुजर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 21 दिन नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर फिर भी मजबूरी के अयाम शुरू हो जाते हैं तो फिर ये अमल असर नहीं करेगा। आप किसी और से ये अमल करवा लें। इस आयत को आपने ज़ेर और ज़बर का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। किसी से पढ़वा लें, किसी कारी से पढ़वा लें, किसी खातून कारिया से पढ़ के इसको याद कर लें। और जिस कागज़ पे आपने नाम लिखा हुआ है उस कागज़ को आपने अपने पास रखना है। 21 दिन का अमल जब मुकम्मल हो जाएगा, आपने रोज़ाना एक कागज़ लेना है, उस पर यह अमल करना है। आपके पास 21 कागज़ मुकम्मल हो जाएंगे। आपने आटे की छोटी गोलियां ले लेनी है। उन आटे की गोलियों में आपने इस कागज़ को लपेट देना है। 21 गोलियां आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी। सारे ले जाके दरिया में, नहर में, जहाँ पे मछलियाँ हों या डैम है या समंदर के करीब आप रहते हैं, वहाँ पे आपने इसको फेंक देना है। इंशाल्लाह अगले दिन ही आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि आप जब अमल इसको शुरू करेंगे, पहले दिन ही, दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। फ़ौरन फ़ोन कॉल आ जाएगी। घर में है तो वो मोहब्बत का इकरार करना शुरू कर देगा, आपसे रवैया उसका ठीक हो जाएगा। ये ऐसा पावरफुल अमल है, लेकिन 21 दिन तक आपने इस अमल को लाजमी जारी रखना है। जब अमल मुकम्मल हो जाए, 21 दिन पूरे हो जाए, आपने गोलियां भी फेंक दी हैं, तो कोई भी मीठी चीज़ लेके आपने वो बच्चों में बांट देनी है। इसके साथ नमाज का एहतमाम लाजमी करना है। और इस अमल की इजाज़त उन लोगों को ही है जिन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है, वीडियो को लाइक कर दिया है और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दिया है। उन लोगों को मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है। मेरी दुआएं उनके साथ हैं।
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔